सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृत रसना अमृत बाणी विच वैसे तो गुरुदेव जी ने बेअंत तरह की मौत का वर्णन किया है, पर समुचे तौर ते उसनू मोटे रूप विच समझना होवे तां तीन मौतां दा जिक्र सतगुरु जी की बाणी विच वार-वार आउंदा है। एक मौत है जो कोई मरना नहीं चाहता पर सब ते आउंदी है। एक मौत वो है कोई मरना नहीं चाहता पर वो सब ते आउंदी है। दूसरी मौत गुरबाणी ने कहा भी रब करे हर एक दे भाग विच वो मौत आ जाए पर वो कोई मरना नहीं चाहता, उस मौत नूं कोई लेना नहीं चाहता। ते तीसरी एक मौत मनुख की अज्ञानता करके मन्नी गई है भी कुछ मरदा है, कुछ जांदा है, कुछ दूर हो जाता है, पर गुरबाणी की संदर्भ विच सतगुरु जी कहते असल विच कोई मरदा ही नहीं। ये तीन गल्लां ने, एक हर कोई मरदा है, एक कोई विरला विरला मरदा है, ते एक कदी भी कुछ नहीं मरदा। ये प्रमाण सहित सतगुरां ने बाणी विच समझाया है। मैं इसे संबंध विच आप नाल कुछ समा विचारां सांझियां करनियां ने। कुछ कहण तो पहला फतेह दी सांझ करो, प्यार सहित आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की अमृत बाणी विच जिस पहली मौत का जिक्र गुरुदेव जी ने किया है, वो मौत है जिहड़ी हर एक प्राणी ते आउंदी है। जो भी जीव इस संसार जगत विच रूप लैके नाम लैके आकार लैके आ गया, ओदा रूप ओदा नाम ओदा आकार एक दिन बिनसदा है। वैसे जदों कोई मरदा है, ये मौत जदों कोई मरदा है, असीं कहने हैं एक प्राणी मर गया जां चढ़ाई कर गया, पर हकीकत यह है एक दे जान दे नाल कई मौतां हुंदियां। जदों कोई एक चला जांदा है ना, खास तौर ते जे औरत दी गल करिए, जदों कोई औरत मरदी है, एक जीव मरदा है, उस एक दी मौत दे नाल पता नहीं किन्ने को रिश्ते किन्ने को नातियां दी मौत हुंदी है। औरत मरी ते मां उस दिन मर गई, औरत मरी ते धी उसे दिन मर गई, औरत मरी ते भैन उसे दिन मर गई, औरत मरी ते एक पत्नी उसे दिन मर गई। कई मौतां एक जीव दे मरण दे नाल ही हो जांदियां। एक नहीं मरदा सी, कहने एक प्राणी चढ़ाई कर गया, एक औरत जां एक पुरख चढ़ाई कर गया, पर ओदे नाल देखो किन्ने रिश्ते मर गए, वो किन्ने रिश्तियां नूं अपने नाल लैके ही तुर गया, चला गया। मां चली गई, भैन चली गई, धी चली गई, पत्नी चली गई, होर पता नहीं किन्ने को नाते। एक पुरुष मरदा है, कल्ला प्राणी नहीं मरदा, उहदे नाल उहदे बाप दा नाता, उहदे पुत्र दा नाता, उहदे भरा दा नाता, उहदे सज्जन मित्र दा नाता, सारे नाते ही चले गए। गुरुदेव जी कहते जिहड़ी ये मौत है ना, सब नूं मरनी ही पैनी है, इहदे तो कोई बच नहीं सकता, पर जीव कोशिश करदा भी ये मौत ना आवे, लम्मा समय टिकिया रवां। पर सतगुरु जी कहते ये मौत कल्ले एक आम बंदे नूं नहीं, बई कईए कोई आम भी मरदा है। सतगुरु जी कहते इत्थे इस मौत नूं वड्डे वड्डे राजे, सिकदार, चौधरी, संत, महात्मा, अवतारी पुरुष ते ज्ञानवान पुरुष भी इस मौत तो बच ना सके। असीं वो बचन पढ़ते हैं, पहली तरह की मौत है राजे, रैयत, सिकदार, कोई ना रहसियो, हट पट्टन बाजार हुक्मी टैसियो। दाता जी कहते ना राजे रहे, ना उन्हां दी रैयत रही, ना सिकदार चौधरी रहे, कोई नहीं रहा। ये झूठी मौत है। गुरुदेव जी का पावन वचन है भगत नामदेव जी का, वो कहते जितना मर्जी बंदा इत्थे रहन दे लई अपने बंदेज बन्ने, पर यह झूठ है। ये जो बनिया होया दिसदा होया इन्हें रहना। उत्थे बचन है उन्हां दा, गहरी करके नीव खुदाई ऊपर मंडप छाए, मार कंडे ते कोद घाई, जिन तृण धर मूंड बुलाए, हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करत हो,
बिनस जाएगी झूठी देही। ये काया, ये नाम, ये संसार, ये जीवन, गुरुदेव जी कहते ये झूठी देही है। ते जो झूठ है वो कुछ समय दा हुंदा है। झूठ का असल अर्थ की है? झूठ का मतलब है जो पहला नहीं सी ते जो अगे भी नहीं रहेगा, बस एक खास समय लिए जो निश्चित किया जाता है उन्होंने झूठ कहा जाता है। जो पहला नहीं सी, जदों कोई झूठ बनता है, जदों कोई झूठ प्रचारिया जाता है, वो पहला नहीं हुंदा, उस मौके नूं देख के बनाया जाता है ते वो बाद विच भी नहीं रहिंदा। झूठ बाबत सतगुरु जी कहंदे वो एक काल रहिंदा है, वर्तमान दे विच ना भूत विच है ते ना भविख विच है, पर जो सदीवी है, जो सच है, उहदे बाबत दाता जी कहंदे वो आद सच, जुगाद सच है, भी सच, नानक होसी भी सच। उहदे बाबत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने आद पूरन, मद पूरन, अंत पूरन परमेश्वर है। वो कहंदे आद विच भी है, मद दा मतलब प्रेजेंट विच भी है, ते उन्हें साडे फ्यूचर विच भी, साडे आउण वाले भविख विच भी होना है। वो झूठ नहीं हो सकता। वो एक काल दा नहीं भी अज है ते कल नूं नहीं रहेगा। झूठ वो है जो अज है, वो ना पहला सी ते ना बाद विच रहेगा। असी सारियां झूठियां देहां हां, क्योंकि पहला नहीं सा। जे अपने पिछोकड़, अपने जन्म तो पिछा चले जाइए तो सानू साडे किसी अस्तित्व का नहीं पता होएगा भी असी की सां, कौन सां, कित्थों आए हैं, ते ना ही साडे मौत तो बाद दा सानू पता है। इस करके देहां नू, काया नू गुरु साहब ने झूठा लिखिया ते सच्चा किनू लिखिया? गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का देखो एक बड़ा प्यारा शब्द आउंदा है। वो कहंदे खूब 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 खूब, 5 वारी शब्द वरत्या। खूब दा अर्थ है बहुत वधिया, बहुत सोहना। हे दाता जी खूब 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 तेरो नाम, झूठ 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 दुनी गमान। हे दाता तेरा नाम सच है, तू सच है, पर दुनिया की कुल कायनात विच दिसते हुए ये रंग बिरंगे शरीर ये झूठ हन, झूठ हन, झूठ हन ते झूठ ही रहणगे। नगज तेरे बंदे दीदार अपार, नाम बिना सब दुनिया सार। नगज दा अर्थ हुंदा है सोहणे। कहंदे झूठ तां है पर जो इस झूठ विच भी सच नूं जान लैंदे ने वो तेरे बंदे नगज हन। नगज दा अर्थ है बड़े सोहणे हन, बड़े सुंदर हन। नाम बिना सब दुनिया छाछ। ये पहली मौत है भाई, ਇਹਦੇ तो कोई नहीं बच सकता। गुरु साहब कहते ना देव दान वा नरा, ना सिद्ध साधिका धरा, अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही ना दादे देहंद आदमी। दादा शब्द असी वरतते हैं, दादा शब्द साडी रोजाना दी बोली विच शब्द है, पर दादे दा अर्थ असल विच की हुंदा है? फारसी दा शब्द है। दादे दा अर्थ हुंदा है सियाणे। जिहड़ा बंदा सियाणा हो गया, जिहड़ा बंदा दाना हो गया, जिन्हों अपने जीवन के सिद्धांत का सच का पता लग गया, उहदे लई शब्द वरत्या जाता है दादा। ते यह शब्द जे किसी होर दुनिया में चले जाइए, होर इलाके में चले जाइए, उत्थे शब्द ये रहेगा पर उहदे अर्थ बदल जाने। बंगाल की धरती वाल चले जाओ, उत्थे दादा दे अर्थ भरा करते हैं, क्योंकि भरा भी वड्डा हुंदा है, वह भी सियाणा हुंदा, वह भी दाना हुंदा है। उत्थे इहदे अर्थ बदल जाने। उत्थे दादा ते दीदी जिहड़ा शब्द साडे जीवन में है, दीदी है, ये भी बंगाल का शब्द है, बंगाली भाषा का शब्द है। दादे का अर्थ साडे जीवन के अंदर फारसी भाषा विच इहदा अर्थ हुंदा सियाणा बंदा। ना दादे देहंद आदमी, ना सप्त जेर जिमी, अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही। गुरु साहब जी कहते इस मौत तो कोई नहीं बचिया। जो उपजो सो बिनस है, परो आज कै काल, नानक हर गुण गाए लै, छाड़ सगल जंजाल। कहते ए मौत तां भाई सब ते आएगा। राणा राव ना कोर है, ना राणिया ने रहना है, भाव अमीर बंदियां ने रहना है, ना गरीब ने रहना है, ना बच्चे बुढ़े ते जवान ने रहना है। बाबा कबीर जी कहते ए मौत तां सब ते आएगा। ऐसो ए संसार पेखना, रहना को पहिया रे, सूते सूते रेग चलो तुम, नतुर कुतक्का दुहैया रे, बारे बूढ़े तरुणे भैया, सब हूँ जम लह जाइया रे, मानस बपुरा मूसा कीनो मीच बलैया, खैया रे धनवंता कोई ना रहसियो,
ਧਨਵੰਤਾ ਅਰ ਨਿਰਦਨ ਮਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਛੂ ਨਾ ਕਾਨੀ ਰੇ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਮਕਰ ਮਾਰੈ, ਐਸੋ ਕਾਲ ਬਿਡਾਨੀ ਰੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿਸੀ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੀਵ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਮੌਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮੌਤ ਰੱਬ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੋਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਤ ਕੋਈ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਮਨੁੱਖ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਮਰ ਭੇ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੌਤ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਸਦਾ ਉਤਸਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਮੌਤ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰ ਭੇ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਮਰ ਜਾ, ਆ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਰਨੀ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਰਨੀ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਵਿਣ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰੀ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਵਿਣ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਜੀਵਤ ਮਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉ ਮੁਈ ਸੁਰਤ ਬਾਦ ਮੁਆ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਾਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਮੌਤ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਰਨੀ ਹੈ ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕਹਿ ਤੋ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਲੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੇ ਜਾਣ ਲੈ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਰਨ ਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੰਦ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਸੀ ਨਰਵਿਰਤੀ ਨੰਦ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜੀ
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਬਣਾਈ, ਪੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਵਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਸਤਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱਤਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਓ। ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਨੰਦ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਉਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੱਜਣ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੱਜਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪੜਦਾ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਤੇ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਾਚਿਆ, ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਨੰਦ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਪੱਤਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਦੇਖੋ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਸਨ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਖਰ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਖਾਵਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਪੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਕੋਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੜ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਲੈ ਆਓ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਨੰਦ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜਿਆ, ਕਦੀ ਥੱਲਿਓਂ ਪੜਿਆ, ਕਦੀ ਅਦਵਾਟੇ ਪੜਿਆ, ਕਦੀ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਪੜਿਆ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਦਵਾਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਰਾਵੇ ਕੋਏ ਕਰ ਸਾਈਂ ਸਿਉ ਪਿਰਹੜੀ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਖਿਆਲ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਸਥ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕੇ, ਉਹ ਧੌਲੀ ਰਾਵੇ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਹ ਜਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਿਆਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਾਵਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧੌਲੀ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਚਿਤ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰਬ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਬਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਲੋਚਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਛਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਜੈ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਪੱਤਰ ਪੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਿਰਮਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੂੜ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨਾ ਚੰਗੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਦਾ ਬੱਧਾ ਸਰੀਰ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਿਆ ਮਿਥਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਭਲੇ ਕਰਮ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਭਲਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਗੇੜ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਉਣ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਨਾ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਮ ਦੇ ਫਲ ਦੀ, ਕਰਮ ਦੀ ਵਾਸਨਾ, ਕਰਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਜੇ ਮਰੈ। ਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਰਪ ਜੂਨ ਵਲਵਲ ਔਤਰੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬੱਧੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਜੇ ਮਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨ ਵੇਸ਼ਵਾ ਜੂਨ ਵਲਵਲ ਉਤਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਜੇ ਮਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨ ਵਲਵਲ ਔਤਰੈ। ਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਜੇ ਮਰੈ, ਬਤ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤੰਬਰ ਵਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਨੇਗੀ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗੀ? ਵੀ ਜੋ ਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੱਧੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਰਨੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਰਮ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਇਉਂ ਜਿਉਵੇਂ ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਨ ਹੱਥੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥੀ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜਾ ਆਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਰਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਇਆ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਸਰੀਰ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ? ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਹਵਾ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਅਗਨੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਵਨੈ ਮਹਿ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक। कहंदे मिट्टी तुहाडे कोल पई है, हवा तुहाडे आस पास पई चलदी है, पौन तुहाडे आले दुआले पई चलदी है, अगन तुहाडे आस पास है, आकाश खुला पिया है। जिन्हां चीज़ां नूं रोंदे हो वो चीज़ां ते तुहाडे सामने पईयां ने, रूप ही बदलिया ना। जे रूप बदलन करके रोना हुंदा है ते गुरु साहब जी कहंदे एक बच्चे दे जवान होण ते फिर मां बाप क्यों नहीं रोंदा, वो मनुख आप क्यों नहीं रोंदा? क्योंकि उहदा बचपना मर चुका है पर वो जवान है। कुछ चीज़ां सानू बदलाव विच दिसदियां रहिंदियां, जदों उन्हां दा वड्डा बदलाव हुंदा है वो साडीआं अखां ओले हो जांदियां, असीं समझने खत्म हो गईयां, मुक गईयां। पर गुरु साहब जी कहंदे पवन है मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया, माटी माटी हुई एक, रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा। है ब्रह्म ज्ञानी दी विचार, ये नहीं वेखो कोई सिर फिरिया बंदा आके सारी बैठी हुई लुकाई नूं मार जाए ते ये आखे भी बाणी कहंदी है, होर शास्त्र बड़े कहंदे ने भी मरदा ही कोई नहीं, वो सारियां नूं मार जाए ते कहे भी कोई नहीं मरिया।
ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਤ ਭਇਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਲਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਟੇਕ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨੈ ਕਿਛ ਮਰੈ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਲਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਤਕ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨਾ ਕਿਛ ਮਰੈ, ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰਿਆ। ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਥੋੜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਝੂਠੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਲੰਮੀ ਚੱਲ ਪਏ ਨਾ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਖੇਡ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ। ਟੇਕ ਕੋਨੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂੰ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਅਬ ਮੋਹ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜੀਵਾਵਨ ਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਾਵਨ ਹਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਭੇਖ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਰਨਾ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ, ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹ ਮਰਨਾ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ। ਤਰਾਸਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸਿਆ, ਉਹ ਮਰਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਇਆ ਦਾ ਓਚਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਦੀ ਟੇਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਚੰਭੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਛ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਰੋਵਣ ਹਾਰ ਵੀ ਊਠ ਸਿਧਾਈ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੋ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਗਏ ਨੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵਣ ਹਾਰ ਵੀ ਊਠ ਸਿਧਾਈ। ਉਸ ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨੈ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲ, ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਕਾ ਖੇਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਜੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਵਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੱਤਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਮੂਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਤੂੰ। ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਨੈ ਕਛ ਆਏ ਬੋ ਨੈ ਕਛ ਜਾਏ ਬੋ RAM ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤਵਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਲਕ ਨੇ ਤੱਤਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਇਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ, ਬੁਝਰੇ ਗਿਆਨੀ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੁਆਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜੀਵ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਇਆ ਬਣੀ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਆਈ ਕਿਉਂ? ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੇ ਰਚਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਤੱਤਵ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਚਲ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤਵ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਮੂਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ।
ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ੀ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੇਖ ਲਈਏ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਕਿਣਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਕਿਣਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਧੂੜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਣਕਾ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੋ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਉਤਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੱਤਵ ਹੈ। ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਕਣ, ਭਾਵੇਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਨ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਏਕ ਆਗ ਤੇ ਕਨੋਕਾ ਕੋਟ ਆਗ ਉਠੈ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅੰਗਿਆਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਗਿਆਰੇ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੂੜ ਕੇ ਕਨੁਕਾ ਸਭੈ ਧੂੜ ਹੀ ਕਹਾਏਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੱਤਵ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਤੱਤਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆਵਾਗਮਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਦ ਕੇਰਾ ਕਿਦੂ ਥਾਉ ਹਮ ਆਏ। ਕਿਸਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਿਆ। ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਸਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕਹੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭੌਜਲ ਫੇਰਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ, ਅਸੀਂ ਪੀੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਪੀੜਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵੀ ਅਸਲ ਪੀੜ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਪੀੜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਦੀ ਤੇ ਜਨਮ ਦੀ ਪੀੜਾ। ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਪੀੜਾ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੜਾਅ ਬੀਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਖਲਾ ਜਾਏ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਪਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਪੀੜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਾਬਾ ਕੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂ। ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਅਕਹਿ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੀੜਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੱਡ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਡ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਕਈ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਡ ਕੜਕਦੇ ਨੇ, ਹੱਡ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਡ ਟੁੱਟਦੇ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦਾ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੌਤ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਸੋ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ,
ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ, ਵੈਸੇ ਬੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤੇ ਵੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੰਮਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ ਨਾਮ ਆਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਚਸ਼ਮ ਦੀਦੰਗ ਫਨਾਹੇ, ਇਹ ਮੌਤ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਦਿਸਦਾ ਅਣਦਿਸਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਸਭ ਨੇ ਮਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚਾਹੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੌਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂ ਆਪਣੀ ਹਉ ਮਾਰ ਲੈਣੀ, ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਮਾਰ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਂਦੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਬੈਦ ਮੂਆ, ਰੋਗੀ ਮੂਆ, ਮੂਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਇੱਕ ਕਬੀਰਾ ਨਹਿ ਮੂਆ, ਜੈ ਨਾਹੀ ਰੋਵਣ ਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂ, ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਅਬ ਮੋਹ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜੀਵਾਵਨ ਹਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਰਮ ਸਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਨਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਰੋਏਗੀ ਕਿ ਹੱਸੇਗੀ? ਉਹ ਤੇ ਚਾਹ ਮਨਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਰੋਏਗੀ ਕਿ ਹੱਸੇਗੀ? ਚਾਹ ਮਨਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਏ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਕਰਾਤ ਬਾਬਤ ਕਥਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਛੇਤੀ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 2-4 ਘੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ, ਜਾ ਪਤਾ ਕਰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਰੋ ਪੈਣਾ, ਭਲੇ ਪੁਰਖਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਨਾ, ਤੂੰ ਘੜੀ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੁ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਮੋਹ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜੀਵਾਵਨ ਹਾਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਵਨ ਹਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਇਹ ਓਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੁਣ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜੋ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਭੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜਾਗਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਵਾਗਵਣ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਤਾਂ ਮਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਸਾਰਿਆਂ ਮਰਨੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਹਕੀਕਤ ਸਾਖਸ਼ਾਤਤਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ